Hello students, hi everyone. Today discuss about endocrinology. Already I told that previous classes some topics are completed, offline classes, continuations, endocrinology or endocrine systems. So endocrine systems, some glands are completed. Pituitary gland, thyroid gland, thymus gland, hypothalamus glands completed the previous classes. Now continuations. So next adrenal glands. So adrenal glands, where is the located in adrenal glands in our bodies? So adrenal glands, the one pair of the adrenal glands, located on the kidneys. So hence the name is called suprarenal glands. So adrenal glands. So where is the located in adrenal glands? So this is the kidneys. So kidneys located in the anterior part of the kidneys. So each one kidneys. So this is the right and left kidneys. In the right and left kidneys, each one kidneys anterior part. Each one kidney anterior part or upper part of the kidneys or anterior part of the kidneys, the fat-like structures or fat-like bodies, the white colors, adrenal glands is present. Where is the located? So kidneys, upper part of the kidneys or anterior part of the kidneys, the located the adrenal glands. So adrenal glands, the symbolism resembles to the fat bodies. So adrenal glands commonly hence the name is called suprarenal glands. Suprarenal glands. So what is the name of adrenal glands? Suprarenal glands. Why? Because so adrenal glands located on the renals. The renal means kidneys. So your kidneys, the renal means kidneys. So located on the kidneys, hence the name is called suprarenal glands. Supra means upper part or anterior part. So the adrenal glands. So adrenal glands, the two parts. One is the adrenal cortex, second one is the adrenal medulla. Adrenal cortex and adrenal medulla. So first one adrenal cortex, second one adrenal medulla. How many parts in adrenal glands? The two parts. So vertical sections of the adrenal glands, the two parts divide. Outer part is adrenal cortex and inner part is the adrenal medulla. So adrenal cortex, the outer part or peripheral part of the adrenal glands, adrenal cortex. So the three zones, the differentiation of the three zones. So how many zones? Three zones. First one, zona glomerulosa. Second one, zona fasciculata. Third one, zona reticularis. So how many zones in the differentiation adrenal cortex? Three zones. So what are the three zones? Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Okay. So first of all, zona glomerulosa. So each one zones the secretion of the hormones. So zona glomerulosa secretion of the mineralocorticoids. The releasing from zona glomerulosa. Mineralocorticoids, glucocorticoids, sex corticoids are sex hormones. The three types of the corticoids. So adrenal cortex releases the hormones, hence the name is called corticoids. Why? Because mineralocorticoids, glucocorticoids, sex corticoids, hence the name is called
the adrenal cortex, the releases or secretion of the hormones, and the name is called corticoids. So mineralocorticoids, the releasing from zona glomerulosa. So which zones the mineralocorticoids, which zones releasing the which zone of the adrenal cortex? Zona glomerulosa. Zona glomerulosa. The clearly observed. Let us see mineralocorticoids, the main hormones. Mineralocorticoids mainly hormones aldosterone. Aldosterone. So aldosterones. So aldosterones, that is the use of aldosterones. Minerals metabolisms. Minerals metabolism. Mineralocorticoids help of the minerals metabolism. Water and electrolytes. Water and electrolytes. Electrolytes means sodium and water. Sodium and waters, the reabsorptions in the renal tubules. Reabsorption in the renal tubules, and sodium potassium ions. The potassium and sodium ions. The potassium and sodium. Potassium and sodium electrolytes. The sodium ions. The potassium ions. The sodium potassium ions the reabsorptions. The water molecules also reabsorptions in the renal tubules. The sodium ions excretions, some type of the ions excretion through the urines. Excretion through the urines, the excess amount of ions or some amount of ions, the large amount of ions the loss through the urines. So mainly aldosterone. So aldosterones the main hormones, mineralocorticoids the main hormones, aldosterones the stimulations by the angiotensin 2. So angiotensin 2. So angiotensin 2 the stimulations by the aldosterone hormones. Angiotensin 2 the stimulations by the aldosterone hormones. This is the electrolytes. Electrolytes and waters. Electrolytes and waters metabolisms are simply minerals metabolism. Mineralocorticoids, so minerals metabolism. Mineralocorticoids, minerals metabolisms. Minerals means potassium ions, sodium ions. The sodium potassium ions absorptions and excretions through the urines, the minerals. So this is called electrolytes. And next waters, the some amount of waters. So cannot loss of the waters, the prevention of the water loss, the reabsorptions in the renal tubules, the aldosterones, help of the aldosterones. So okay, coming to the next zones, zona fasciculata. Second zone, zona fasciculata. So zona fasciculata mainly hormones glucocorticoids. Glucocorticoids releasing from which zone of adrenal cortex? Zona fasciculata. Zona fasciculata. Glucocorticoids releasing from zona fasciculata, gluconeogenesis, the glucocorticoids, the carbohydrates metabolism. Glucocorticoids mainly help of the glucocorticoids, carbohydrates metabolism. Carbohydrates. So carbohydrates. So carbohydrates metabolism. Gluconeogenesis. So gluconeogenesis, carbohydrates metabolisms, and lipogenesis, lipolysis, lipolysis or proteolysis. The proteolysis, lipolysis and glucolysis are carbohydrates. The carbohydrates metabolism, proteins metabolisms, lipids metabolisms. So converted the glucose. The carbohydrates converted the glucose and proteins converted the glucose. Next the lipids converted the glucose. The proteins, the lipids, the carbohydrates finally converted the glucose. So hence the name is called glucocorticoids. The glucocorticoids main hormones cortisol, cortisol, cortisone, corticosterone. Cortisol, cortisone, corticosterone. So this is the three types of hormones. The main hormones glucocorticoids, cortisol. Main hormones
గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, కార్టిసోల్. కార్టిసోల్ హార్మోన్స్ని help of the carbohydrates metabolism, proteins metabolism, next lipids metabolism, the carbohydrates the lipolysis, the proteolysis, the carbohydrates glucolysis, the gluconeogenesis increases the glucose levels. So when the falls the glucose levels in blood, immediately glucocorticoids releases from adrenal cortex and increases the glucose level in blood. So hence the name is called glucocorticoids. Okay. The next coming to the third zone, zona reticularis. What is the name? Third zone is the zona reticularis. First one zona glomerulosa, zona fasciculata. Second zone, third zone, zona reticularis. Third zone, zona reticularis. The sex hormones are sex corticoids. Sex hormones are sex corticoids. The releasing from zona reticularis. Sex hormones are sex corticoids releasing from zona reticularis. The zones, reticularis zones. The sex hormones, the mainly hormones, the androgen and estrogen. Androgen and estrogens. So androgen hormones, the male. Androgen is the male hormones, the estrogen is the female hormone. Androgen hormones, what is the androgen hormones? The male hormone, testosterone. Testosterone hormone. Testosterone hormones ne androgen hormone. Testosterone hormone, androgen hormones, the male hormones, the secondary sexual characters, they releases the testosterone hormone. The testosterone hormones development of the secondary sexual characters. The secondary sexual characters, what is the secondary sexual characters? The mustache, beard, changes the tones. So the sperms releases, etc. The secondary sexual characters in males. The females, the mammary glands sizes increases. The ovums releases after ovulations. So the voice changes, the secondary sexual characters in females. So in the androgen and estrogens, the sex hormones, the both of the two hormones, the sex hormones in both the male and females. Both male and females. So this type of the corticoids releasing from zona reticularis. Zona reticularis. సో ఎడ్రినల్ గ్రంథులు. సో ఎడ్రినల్ గ్రంథులు అనేటువంటివి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి అంటే ఒక జత ఎడ్రినల్ గ్రంథులు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఈ యొక్క ఎడ్రినల్ గ్రంథులు అనేటువంటి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మూత్రపిండం యొక్క పై భాగాన. ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఇవి? మూత్రపిండం యొక్క పై భాగాన. ఎలా ఉంటాయి ఇవి అంటే కొవ్వు ముద్దలలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలనే ఈ యొక్క ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్, దీన్నే ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ అంటారు. ఇదేమో కిడ్నీ, ఇదేమో ఎడ్రినల్ గ్లాండ్. ఎడ్రినల్ గ్లాండ్ ఇది అధివృక్క గ్రంథి లేదా దీన్ని అది ఎడ్రినల్ గ్రంథిగా పేర్కొంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మూత్రపిండం యొక్క పూర్వాంత భాగంలో లేదా మూత్రపిండం యొక్క పై భాగంలో ఉండటం వలన వీటికి ఏం పేరు ఇచ్చారు అంటే సూప్రా రీనల్ గ్రంథులు అనేటువంటి పేరు ఇవ్వడం జరిగింది. సూప్రా అంటే పైన, రీనల్ అంటే ఇక్కడ మూత్రపిండాల పైన ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని సూప్రా రీనల్ గ్రంథులుగా పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ యొక్క అధివృక్క గ్రంథి తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. మనం దీన్ని నిలువుగా కోసినట్లయితే ఈ యొక్క అధివృక్క గ్రంథి తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో రెండు భాగాలు కనిపిస్తాయి. ఏంటివి అవి అంటే అధివృక్క వలకలము, అధివృక్క దవ్వ. అధివృక్క వలకలము, అధివృక్క దవ్వ అటువంటి రెండు భాగాలు కనిపిస్తాయి. మరి అధివృక్క వలకలం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ అధివృక్క గ్రంథికి వెలుపల వైపున, అధివృక్క గ్రంథి యొక్క వెలుపల తలం వైపున ఉండేటువంటి ఇక్కడ భాగాన్ని అధివృక్క వలకల భాగంగా పేర్కొంటారు. ఈ యొక్క అధివృక్క వలకలంలో వచ్చేసి 3 మండలాలు అనేటువంటివి ఏర్పడడం జరిగింది. అధివృక్క వలకలాన్ని 3 మండలాలుగా విభజించారు. ఏంటివి అవి అంటే జోనా గ్లోమరులోసా, జోనా పాసికులేటా, జోనా రెటికులారిస్. జోనా గ్లోమరులోసా, జోనా పాసికులేటా, జోనా రెటికులారిస్ అనుకునే 3 మండలాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఒక్కొక్క మండలం నుంచి
మండలం నుంచి ఏం విడుదలవుతాయి? హార్మోన్స్ విడుదలవుతాయి. ఒక్కొక్క మండలం నుంచి కొన్ని హార్మోన్స్ అనేటువంటివి విడుదల కావడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ అధివృక్క వలకల భాగం నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్స్ ఏమంటారంటే ఇక్కడ కార్టికాయిడ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? కార్టికాయిడ్స్. కార్టికాయిడ్స్ ఏంటివి? మరి ఇక్కడ వచ్చేసి మినరలో కార్టికాయిడ్స్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, వచ్చేసి లైంగిక కార్టికాయిడ్స్. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 3 రకాల కార్టికాయిడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి అవి అంటే మినరలో కార్టికాయిడ్స్, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటి 3 కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరిగింది. ఒక్కొక్క కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటి ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతాయి? ఇవి ఒక్కొక్క కార్టికాయిడ్స్ ఒక్కొక్క మండలం నుంచి విడుదల కావడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో మినరలో కార్టికాయిడ్స్ ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతుంది? దీనిలో మినరలో కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటి ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతుంది అంటే జోర్నా గ్లోమోరులోసా అనేటువంటి మండలం నుంచి విడుదల కావడం జరుగుతుంది మినరలో కార్టికాయిడ్స్. ఈ మినరలో కార్టికాయిడ్స్లో ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ ఏంటి అంటే ఆల్డోస్టిరాన్. దీనిలో ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ ఏంటి? ఆల్డోస్టిరాన్. ఈ యొక్క ఆల్డోస్టిరాన్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ స్టిమ్యులేషన్ అవుతుంది, ప్రేరేపితం అవుతుంది అంటే యాంజియోటెన్షన్ 2 అనేటువంటిది. సో యాంజియోటెన్షన్ 2 సమక్షంలో ఈ యొక్క ఆల్డోస్టిరాన్ అనేటువంటిది చైతన్యవంతం కావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఆల్డోస్టిరాన్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్స్ మరియు నీటి యొక్క ఇక్కడ వచ్చేసి మెటబాలిజం అంటే జీవక్రియలో పాల్గొంటాయి. అంటే ఖనిజ లవణాల యొక్క జీవక్రియలో, నీటి యొక్క జీవక్రియలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యొక్క జీవక్రియలో కానీ నీటిని ఇక్కడ వచ్చేసి జీవక్రియలో కానీ పాల్గొంటాయి. అంటే ఇక్కడ సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ వీటిని మళ్ళీ పునఃశోషించడం కానీ కొన్ని మొత్తంలో వచ్చేసి ఇక్కడ ఆయాన్లు అనుకోండి మూత్రం ద్వారా బయటికి కోల్పోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ సోడియం అయాన్స్ వచ్చేసి మూత్రం ద్వారా కోల్పోవచ్చు, కొన్ని సందర్భాలు వచ్చేసి ఇక్కడ పొటాషియం అయాన్స్ వచ్చేసి కొన్ని సందర్భాలు వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం కూడా అబ్జార్ప్షన్ చేస్తాయి. ఎక్కడ అబ్జార్ప్షన్ చేస్తాయి ఇవి? ఇక్కడ ఆయాన్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అబ్జార్ప్షన్స్ అనేది రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటే ఇక్కడ మూత్రనాళిక లోపల నుంచి ఇవి రక్తం లోపలికి శోషించడం జరుగుతుంది. ఏవి? ఎలక్ట్రోలైట్స్తో పాటు ఇంకేం శోషించబడతాయి? నీరు కూడా శోషించబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా అంటే ఆల్డోస్టిరాన్ అనేటువంటిది ఏ హార్మోన్? ఇది మినరలో కార్టికాయిడ్స్. ఓకే, మినరలో కార్టికాయిడ్స్లో ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ ఏంటి? ఆల్డోస్టిరాన్. సో ఆల్డోస్టిరాన్ అనేటువంటి దేని సమక్షంలో చైతన్యవంతం అవుతుంది? ఇక్కడ యాంజియోటెన్షన్ 2 అనేటువంటి సమక్షంలో చైతన్యవంతమై ఇది ఎలక్ట్రోలైట్స్ మరి నీటి యొక్క శోషణలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కొన్ని ఆయాన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ మూత్రం ద్వారా బయటికి కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ రెండవగా కార్టికాయిడ్స్ ఏంటి? ఇక్కడ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటి ఏ మండలం నుంచి విడుదల అవుతుంది? ఇక్కడ జోనా పాసికులేటా మండలం నుంచి. ఏ మండలం నుంచి? జోనా పాసికులేటా అనేటువంటి మండలం నుంచి ఈ యొక్క గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి విడుదల కావటం జరుగుతుంది. మరి ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి? కార్బోహైడ్రేట్ల జీవక్రియలోను, ప్రోటీన్ల జీవక్రియలోను, లిపిడ్ల జీవక్రియలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ గ్లూకోనియోజెనిసిస్లో పాల్గొంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్లో ముఖ్యమైన హార్మోన్ ఏంటి అంటే కార్టిసోల్. ముఖ్యమైన హార్మోన్ ఏంటి? కార్టిసోల్ అనేటువంటి హార్మోన్ వచ్చేసి ముఖ్యమైన హార్మోన్గా పేర్కొంటారు. ఈ హార్మోన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే కార్బోహైడ్రేట్ల జీవక్రియలో పాల్గొని ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ దేనిగా మారుస్తుంది? గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్గా మార్చడం జరుగుతుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ని గ్లూకోజ్గా మారుస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి లిపోలైసిస్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రోటియోలైసిస్లో పాల్గొని వాటిని కూడా చివరిగా గ్లూకోజ్గా మార్చడం జరుగుతుంది. సో ఎనీవే ఇక్కడ చివరికి మొత్తం కూడా ఈ యొక్క పదార్థాలన్నింటినీ కూడా దేనిగా మారుస్తుంది? ఫైనల్గా అంత్య పదార్థంగా గ్లూకోజ్గా మార్చడం జరుగుతుంది. సో అందుకనే వీటిని గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్గా పేర్కొన్నారు. ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి కార్బోహైడ్రేట్ల జీవక్రియలో ఎక్కువగా పాల్గొని రక్తంలో ఏం చేస్తాయి? మరి గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని పెంచుతుందా తగ్గిస్తుందా? గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ రక్తంలో
గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని పెంచడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో అప్పుడు ఇవి విడుదలై రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని పెంచడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్. నెక్స్ట్ అదే మాదిరిగా మూడవ మండలం తీసుకున్నట్లయితే ఏ మండలం ఇక్కడ ఇది జోనా రెటికులారిస్. మూడవ మండలం పేరేంది జోనా రెటికులారిస్. సో జోనా రెటికులారిస్ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్ ఏంది సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ లేదా వీటిని లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ అంటారు. మరి లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతాయంటే మూడవ మండలం. ఎన్నవ మండలం ఇది? సో ఇక్కడ మూడవ మండలం అయినటువంటి ఇక్కడ జోనా రెటికులారిస్ నుంచి విడుదల కావడం జరుగుతుంది లైంగిక కార్టికాయిడ్స్. మరి ఈ లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ అనేటువంటివి దీంట్లో ఆండ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ఆండ్రోజన్. ఈ యొక్క ఆండ్రోజన్ హార్మోన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మగవారిలో విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్. మగవారిలో విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్. ఈ యొక్క ఆండ్రోజన్ హార్మోన్స్కి మగవారిలో ఏ హార్మోన్స్ విడుదలవుతుంది? ఒకటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఆండ్రోజన్ హార్మోన్ వచ్చేసి ఆండ్రోజన్ హార్మోన్లో మగవారిలో ఒకే ఒక హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఏంటది అంటే టెస్టోస్టిరాన్. ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనేటువంటిది ఎవరిలో విడుదలవుతుంది? ఆడవారిలోనా మగవారిలోనా? ఎప్పుడైనా టెస్టోస్టిరాన్ ఎవరికి విడుదలవుతుంది? మగవారిలో విడుదలవుతుంది, పురుషులకు మాత్రమే విడుదలవుతుంది. ఈ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలని ఏర్పరచడంలో పాల్గొంటుంది. సో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు ఏంటి? మగవారిలో మీసాలు రావడం, గడ్డాలు రావడం, సో వాయిస్ చేంజ్ కావడం, ఇవన్నీ కూడా ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ స్త్రీలలో విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్ ఏంది? ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్, ఈస్ట్రడియోల్, దాంతోపాటు ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి. సో ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వచ్చేసి స్త్రీలో వచ్చేసి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలని ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. ఈ స్త్రీలో వచ్చేసి ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటే ఏంటివి అంటే వాళ్ళలో కూడా సో క్షీరగ్రంథుల యొక్క పరిమాణం పెంపొందించడం, సో అండాలు విడుదల కావడం, సో వాళ్ళలో కూడా వాయిస్ స్వరంలో మార్పు రావడం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి గ్రోయిన్స్ ప్రాంతంలో వచ్చేసి ఇక్కడ రోమాలు రావడం, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేసి సో ఆడవాళ్ళలో కూడా ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి విడుదల అవుతాయి? జోనా రెటికులారిస్ అనేటువంటి మండలం నుంచి విడుదల కావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కడ ఎడ్రినల్ గ్రంథి యొక్క వల్కల భాగం నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి హార్మోన్స్. మినరలోకార్టికాయిడ్స్ వచ్చేసి జోనా గ్లోమోరులోసా మండలం నుంచి, గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ వచ్చేసి జోనా పాసికులేటా మండలం నుంచి, ఇంకా సెక్స్ కార్టికాయిడ్స్ అంటే లైంగిక కార్టికాయిడ్స్ వచ్చేసి జోనా రెటికులారిస్ మండలం నుంచి విడుదల అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ఎడ్రినల్ మెడుల్లా అనేటువంటిది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఎడ్రినల్ మెడుల్లా అనేటువంటిది ఎక్కడ నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాం.